Ilu Yang masih jib Rumah Agama Budaya Adaya Kecil Kecil Mungkin nyawa Ya Yirna Ya Yirna Tangga Yirna Yirna Yatu Maruku Ayu Hati Hati Amya Yasau Muli Ibu Buzo Punya Masyo Robai Sirya Royako Juwada Nebima Katumba Yanti Sipa Yantu Maba Wikanidia Gila Yatanadia Maba Ruma Akakate Ilum Yedi Kiri Sonsunggo Awana Medaya Budaya Nibbana Chanda Tiaronya Yabaloni Ashivaya Tami Yaranagale Sunyatwe Nasakone Pie Mune Mingala Akayamya Yakulu Chain Kagalana Mimido Yimanta Di Dime Sanoshin Ridomi Chiro Yendo Ayaw Slam Billion Modern Gala Tangaro Sumyamya Uye Gizapian Chandayan Yidan Jepsen Wazo Tengan Amuta Billion Paya Mushido Rangaro Shemiado Negua Yauchila Yagono Sumio Midenka Paundo A Momia Doro Sankewe Bosin Chuchin Yana Piabiado Due Wudu Suzuku Saka Danja Laye Paya Deatanga Yatamia Duma Seadamado A Yodimia Nulesa Mo Yishiko Buzo Pumioma Layo Katojayato Aditagisa Karo Apanama Gudogan Sirena Piabiaduja Chanyam Mama Chanyam Tada Pien Jona Logada Mundain Dango Sani Mauna Changing Biba Talami changing Sumyonigo Maunama changing Yadu Yada changing Luji Lunge changing the Ujo de Atu Lare Mita Lene Kangai Meme Dwe Bi Joswa Nanyayo Yamaka Pawaga Lumia Jong Kamu Digo Lebe Satego Do Bi Josa Song Yuan Nanjava See Maya Sami Nogan Padawa Yamita Vipandi Yudhayami Amandi Hikarinata Insatina Maya Sami Nogan Padawa Yamita Vipandi Yudhayami Amandi Hikarinata Insatina Maya Sami Logan Kadawa Yamita Vipandi Yamahawada Mita Wadita Namo Tata Bhagavato Arahato Tama Sambuddhata 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 Buddhan Dharanam Gissami Dhamman Dharanam Gissami Tangan Dharanam Gissami Buddhan Dharanam Gissami Dhamman Dharanam Gissami Tangan Dharanam Gissami Dudiyambi Buddhan Dharanam Gissami Dudiyambi Dhamman Dharanam Gissami Dudiyambi Tangan Dharanam Gissami Dudiyambi Buddhan Dharanam Gissami Dudiyambi Dhamman Dharanam Gissami Dudiyambi Tangan Dharanam Gissami Tadiyambi Buddhan Dharanam Gissami Tadiyambi Dhamman Dharanam Gissami Tadiyambi Tangan Dharanam Gissami Tadiyambi Buddhan Dharanam Gissami Tadiyambi Dhamman Dharanam Gissami Tadiyambi Tangan Dharanam Gissami Tidarana Kamanam Paripurna Anadi Prada Viramni Tekadana Madhyami Arindra Dana Viramni Tekadana Madhyami Avinumesasara Viramni Tekadana Madhyami Mudavara Viramni Tekadana Madhyami
သူတော်ကောင်းကြီးများလိုက်နာကျင့်သုံးကြတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကြပြားတို့ကလေးကိုမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါခြင်းပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတိုက်ပေးမယ်တုံကောက်လိုက်ဆိုကြတစ္ဆစွန်ဝမှလျင်ဘဝနောင်နှောင်းစတိုင်းကောင်းဤတစ္ဆစွန်ဝမှလျင်ဘဝနောင်နှောင်းစတိုင်းကောင်းဤတစ္ဆစွန်ဝမှလျင်ဘဝနောင်နှောင်းစတိုင်းကောင်းဤဖရာအစရှိတဲ့အရိယာရှင်တို့တင်ကြီးများတို့မိမိတို့ကိုတရံတရာလုံးဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာမာနတရားတွေကိုတစားပယ်စွန့်ကြရင်ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတရားတွေကိုလည်းစုဆောင်းရှားဖွေးစီးပူးတော်မူခဲ့ကြလို့ဘဝချမ်းသာတွေကိုရရှိတော်မူသွားကြရုံတဲ့ဘက်ကဘဝကလွတ်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိရရှိတော်မူသွားကြသလိုပဲခဏသမီးယရနာကလေးစုမြထွေးရဲ့29နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာအခါရမြအခုလိုချိန်ကာလမှာဇန်တော်ရှင်စိတ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ခြေတော်အောက်ရောက်လှမ်းပြီးတော့ဝါဆိုတင်ကန်းနဲ့တကွာလူဝဲဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုဆက်ကတူတန်းချယုံပြမကတရဏဂုံသီလပန်းစင်မြန်းပြထားကြတဲ့ဦးဇင်းတော်မောင်နှမတူနောင်သားမီးများအားလုံးတို့ဟာလည်းပဲအစာမထင်းတန္တရာကနေစားပြီးခဏကြာအောင်မိမိတို့ကိုဒုက္ခပေးလာတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာမာနတရားတို့ကိုတစားပယ်စွန့်ကြရင်ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတရားတွေကိုလည်းစုဆောင်းရှားဖွေးစီးပူးရလို့ပိဿုပံဘဝချမ်းသာဒေသမကတန္တရာဘဝချမ်းသာဒုက္ခဝရရှိပြီးတန္တရာကလွတ်မြောက်ကြောင်းပါရမီစာကိတရားကောင်းတွေကိုစတ်တဲ့ဘုတိုးပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေဒီနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1388ခုဒုတိယဝါဆိုလဆုံး6ရက်နေ့နဲ့ခင်ကာလသမီးယရနာကလေးစုမြထွေးရဲ့29နှစ်ပြည့်မွေးနှစ်ကောင်းမှုကိုစံတော်ရှင်သူတော်မြတ်ကြီးရဲ့ခြေတော်အောက်အရောက်လှမ်းပြီးတော့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စံတော်ရှင်သူတော်မြတ်ကြီးရဲ့ခြေတော်အောက်ရောက်လာပြီးတရဏဂုံသီလပန်းစပြန်ပြီးထားကြတဲ့ဥဒ္ဒနောမောင်နှမများအတွက်တန်ဃာတော်များကိုစားမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတော်နဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးဥစဉ်တိပေတိုက်တွန်းစကားပြောကြားလုပ်ပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်ရှိတော်မူစဉ်ကလေးကိုကလောကသက်ရှိတတ်မဲ့အရာမှန်သမျှကိုဘယ်လူဘယ်နာဘယ်ပြမဘယ်တကူရှင်ဘယ်ဘုရားသခင်ကမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အကျိုးတရားတွေပဲတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းမြင်ညွတ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်နော်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်မကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်မကောင်းကျိုးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဦးဇင်းတို့တစားစွန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကြတော့ပြန်ဦးဇင်းတို့တစားစုယူရတယ်နော်ဒီနေ့လည်းပဲဒါကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကိုဦးဇင်းတို့စုကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဦးဇင်း60ပြည့်လို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးအတွက်သီလကန္နာကုတိတိုက်ဆောက်လုပ်လှူဒန်းပြီးတော့ဘုရားတောက်တော်ဧကလို့ပန်းတော်ကလို့ဆွမ်းတော်ကလို့အေးချမ်းနဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်လို့ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီကျောင်းတော်ကိုဆောက်ခဲ့တာဒီအပေါ်ဓာတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးအတွက်သီလကန္နာကုတိတိုက်ဖြစ်နေလှူထားတာနော်ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်လည်းပဲကိစ္စမရှိရင်အပေါ်တက်မလားဘုရားတောက်တော်ကြီးကတဲ့ချိန်ပန်းတော်ကတဲ့ချိန်စီမီပူဇော်တဲ့အချိန်ဆွမ်းကတဲ့အချိန်အဲ့လိုအချိန်မျိုးပဲတက်လာတတ်တယ်လို့ပဲဆရာစခန်းကြရင်တော့ပြောဦးဇင်းကြီးတော်ကဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးရဲ့ကိုတော်စားဘုရားဆုံးမတော်ကိုညွန်ပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတိုက်တော်ထဲမှာတရင်သုံးခွင့်ပေးပြီးတော့ဒီထဲမှာထားတယ်နော်ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်လည်းပဲဘုရားရှင်ကိုတော်စားအခုလိုကန္နာကုတိတိုက်တော်ပေါ်မှာတရားစကားပြောဖို့ညီညွတ်လာရင်အခုလိုနေရာမျိုးမှာထားတယ်အဲ့ဒါတည်းစီတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုတော်စားအ
တိပိတိုက်တော့နေရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာဦးဇင်းတို့ပလင်ကိုမခင်းတာပါဘုရားရှင်ရဲ့ပြည့်တော်ဦးလည်းမြင်ရအောင်အခုတရားစကားပြောနေခြင်းဒီဦးဇင်းသိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမိတ်တော်မူခဲ့တဲ့အဆုံးအမတရားစကားနော်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကတခါကြီးတရားကစဉ်းစားဘုရားယရနာကိုလည်းပဲငါလှူတတ်တန်းတတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသက်တော်တရားရှိနေသေးတာကိုဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမတော်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေကြတယ်သံဃာယရနာကိုလည်းငါလှူတတ်တန်းတတ်တယ်သံဃာလည်းရှိနေတာမြင်နေရတယ်လေတရားကြတော့ပြင်အကောင်အထည်ဒရရှိရလားအကောင်ထဲဒရမရှိဘူးနော်ဘုရားဆုံးမတော်လို့ဆိုတဲ့တရားယရနာဟာအကောင်ထဲဒရမရှိအကောင်ထဲဒရမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တရားယရနာကိုငါဘယ်လိုလှူရမလဲစိတ်ကူးလားစိတ်ကူးလို့မပေါက်တာနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးထံပေါက်ရောက်အောင်သွားပြီဘုရားတက်တော်တရားရှိသေးတာကိုရှောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားယရနာကိုလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသက်တော်တရားရှိတော်မူနေတာကိုတော်မြတ်ရဲ့ရုပ်ဆင်းတန်တန်ကိုကြည့်ပြီးတော့လှူဒန်းတတ်တယ်လို့ပဲသံဃာတော်ရှင်များများလည်းရှိနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သံဃာဘုရားကိုလည်းလှူဒန်းတတ်တယ်တရားယရနာကိုတော့ဒီတော့မလှူတတ်ဘူးဗျာတရားယရနာကိုလှူခြင်းဘယ်လိုလှူရမလဲငါဆုံးမသွန်သင်ထားတဲ့အဆုံးအမတွေကိုသင်ယူပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးလို့ဟောပြောသင်ပြတဲ့တန်ဃာတော်များထံပေါက်ရောက်အောင်သွားပြီးတော့အော်ဒီရှင်များကတော့ဖြင့်ဘုရားရဲ့အရှင်ရဲ့အဆုံးအမတော်ကိုသင်ယူလို့လေ့လာလို့နှလုံးသွင်းလို့ဟောပြောလို့သူ့ရဲ့တန်တန်မှာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတော်ရှိနေတယ်ကောအဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီအဆုံးအမတော်ကိုရင်ပန်းပြီးတော့လှူဒန်းပါတယ်လို့ဆိုပြီးလှူဒန်းရင်တရားယရနာကိုလှူဒန်းရရောက်တယ်တဲ့ဘာကိုလှူဒန်းရတရားယရနာကိုလှူဒန်းရရောက်တယ်ဒါကြောင့်အခုလည်းပဲဦးဇင်းတော်မောင်နှမများအနေနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတော်ကိုခုအချိန်ထိပျောက်ကွယ်ပြီးတော့မသွားအောင်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ကြတာအဓိကတန်ဃာတော်များပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုတန်ဃာတော်များဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လဲစာဝတ်နေရေးမှာမပြေလည်ရင်ဆောင်ရွက်နိုင်မလားမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတော်ကိုကြည်ညိုမြန်လုပ်ကြတယ်ဦးဇင်းတို့မောင်နှမတရားဓမ္မမိဘဘုရားအစစ်အဆက်ကပစ္စည်း၄ပါးနဲ့စောက်ရှောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ပါဇာကတော့ထုတ်မပြောဘူးပေါ့မပြောပေမဲ့ပြောစလို့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်နေလဲလို့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားတို့သာသနာဝန်ထမ်းယဟန်တာမဏိများအနေနဲ့စာဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးအတွက်မပူပန်ရအောင်သွန်သင်္ကန်းကြောင်းစေလို့ဆိုတဲ့ပစ္စည်း၄ပါးကိုတပည့်တော်တို့ကထောက်ပံ့လှူဒန်းပါမယ်ဒါကိုအာပိတာနုက္ခလို့ခေါ်တယ်နော်ပစ္စည်းနဲ့သာသနာတော်ကိုထောက်ပံ့တာပေါ့ပစ္စည်းနဲ့သာသနာတော်ကိုပါလုပ်ပေးတာပစ္စယနုက္ခလို့ခေါ်တယ်နော်တပည့်တော်တို့ကဇနီးမောင်နှံမိဘသားသမီးဆွေမျိုးညီကိုပေါင်းဓမ္မနဲ့စုယုံပြီးတော့စာဝတ်နေရေးအတွက်ရုန်းကန်နေကြရတာဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတော်ကိုမသင်ယူမလေ့လာနိုင်ဘူးဗျာအဲ့တော့အရှင်ဘုရားတို့ကဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတော်ကိုသင်ယူလေ့လာပြီးတော့နှလုံးသွင်းပွားများလို့ဒီလိုတို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့အတိပေးဆုံးမစကားမိတ်ကြားတော်မူပါလို့မလျှောက်ပေမဲ့ရှောက်တယ်လို့ပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားငါတို့ရှင်များကဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတော်ကိုဦးဇင်းတို့မောင်နှမများကိုပြန်ပြီးတော့အတိပေးတိုက်တွန်းစကားပြောကြားနေတာကိုဓမ္မနုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဘာနုက္ခလို့ခေါ်လဲ။တရားတော်နဲ့တရားဓမ္မကြီးများကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆတ်တာတုတ်ပြန်တာပဲပေါ့။ကြီးမြောက်တာ။ကဲကိုင်းကျုံမီကျွန်းကိုင်းမီဦးဇင်းတို့မောင်နှမများကသာသနာတော်ကိုသွန်သင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်း၄ပါးနဲ့ထောက်ပံ့ချီးမြှောက်တယ်အာမိတာဒုက္ခဦးဇင်းတို့သာသနာဝန်ထမ်းများဘက်ကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများကိုပြန်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတော်နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့စောင့်ရှောက်ချီးမြှောက်ပေးတာကြတော့ဖြင့်ဓမ္မဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဓမ္မဒုက္ခအနေနဲ့ဒီနေ့ဦးဇင်းဘာပြောချင်တာလဲလို့ဆိုတော့ဝါစုသင်္ကန်းကိုအဓိကထားပြီးတော့လှူဒန်းတာသမီးငယ်လေးရဲ့29နှစ်မြေမွေးနေ့မှာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတော်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အခုချိန်ကာလမိုးတွင်းကာလလို့ဆိုတော့သင်္ကန်းလို့ဆိုတဲ့အဝတ်အတွေ့ပင်ပန်းမှုပုံမများဘူးလား
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆုံးမကြွလဲဆုံးမကြွလို့မို့ဆိုရင်ပြန်လာလို့မှလဲစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရင်အစိုးနဲ့နေရတော့မယ်နော်အစိုးနဲ့နေရရင်ဒီခန္ဓာဝန်ကအမြဲတမ်းအစိုးအေးကြီးနဲ့ပဲနေလို့ရလားအေးအစိုးနဲ့အမြဲနေလို့မရတယ်လို့ပဲအပူနဲ့ကောအမြဲတမ်းနေလို့ရလားအပူတန်လည်းပဲကြံ့ကြံ့မခံနိုင်အေးတန်လည်းပဲကြံ့ကြံ့မခံနိုင်အပူအေးမျှပြီးတော့နေဖို့ရန်အတွက်အဝတ်အစားကသင်္ကန်းကလုံလုံလောက်လောက်ရှိမှအဆင်ပြေတာနော်သာသနာ့ဝန်ထမ်းရဟန်းသာမဏေများဝတ်တဲ့အဝတ်ကိုသင်္ကန်းလို့ခေါ်တာလေဦးဇင်းတို့မောင်နှမများလည်းပဲအဝတ်နဲ့ကျင်းကြရဲ့လားဦးဇင်းတို့အရေးကြီးဆုံးကိစ္စကစားဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးပဲမဟုတ်ဘူးလားစားရေးကိုတော့ပြန်ဦးဇင်းတို့သံဃာတော်များအတွက်ဆွမ်းလို့သုံးတာပေါ့ဆွမ်းလို့ဆိုရင်စားစရာမှန်သမျှအကုန်ပါသွားတယ်ဝတ်ရေးလို့ဆိုရင်သင်္ကန်းတို့ရောအကုန်ဝတ်တဲ့ကိစ္စခြုံတဲ့ကိစ္စယုံတဲ့ကိစ္စအကုန်ပါသွားတယ်နော်ဝတ်စားရေးဝတ်ရေးနေရေးကြတော့ဖြင့်ကြောင်းလူတွေအတွက်ဆိုရင်အိမ်လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားကျမ်းမာရေးဆိုရင်စေဝါပစ္စည်းတွေပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မောင်နှမများမှာလည်းပဲအလို့အဆုံးဟာစာဝတ်နေကျမ်းမာရေးပြည့်စုံဖို့ပဲဦးဇင်းတို့သာသနာဝန်ထမ်းများအတွက်လည်းပဲအလို့အဆုံးကစာဝတ်နေပြည့်စုံဖို့ပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကြောင့်မို့အခုဒီနေ့ကတော့ဖြင့်ဝေရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ဦးဇင်းအတိပေးချင်တာပါဘာအရေးကိုပါလဲဦးဇင်းတို့သာသနာဝန်ထမ်းရဟန်းသာမဏေများဝတ်တဲ့အဝတ်ကိုတော့ဘာလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့သင်္ကန်းလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒီကနေစဦးဇင်းအတိပေးချင်တာနော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလောင်းတော်တိတ်တတ်တာမင်းသားတောထွက်လာတော့အနော်မှာစောင်းရမှာသုဒ္ဓဘာသာဗြဟ္မပြည်ကဂတိကာရဗြဟ္မကြီးဆင်းလာပြီးတပိတ်တစ်လုံးနဲ့သင်္ကန်းသုံးတယ်လာဆင်းလှူပါတယ်အဲ့ဒီတပိတ်သင်္ကန်းကဘယ်ကတပိတ်သင်္ကန်းလဲလို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လောကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အကျိုးတရားမှန်သမျှဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်တယ်ပြည့်ပြီးရင်လည်းပြန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြစ်လိုက်အဲ့တော့ကဘာကြီးလည်းပဲကဘာသက်တမ်းရှိတယ်နော်ကဘာကြီးပြတ်သွားပြီးတော့ပြန်တည်တဲ့အချိန်ကာလမြေပေါ်လာမဲ့နေရာကြာလို့ရှိရင်ပဒုံမှာကြာယုံကြီးတွေအရင်ဆုံးအဲ့ဒီမြေပေါ်မှာပေါက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီပေါက်လာတဲ့ပဒုံမှာကြာယုံကြီးကိုအင်တန်တန်းရှိတယ်ကဘာပြည့်တဲ့အချိန်ပါမသွားတဲ့သုဒ္ဓဘာသာဗြဟ္မာကြီးများကဆင်းပြီးတော့ကြည့်ဆင်းကြည့်လို့အဲ့ဒီပဒုံမှာကြာယုံကြီးတွေမှာသင်္ကန်းမပါဘဲနဲ့ဘာလာကြီးပဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကဘာဖျားမပွင့်ဘူးလေတုံညာကဘာလို့ခေါ်တယ်လေဘာကဘာလို့အဲ့ဒီပဒုံမှာကြာယုံတွေမှာတပိတ်တစ်လုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်ပါမယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကဘာသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးသက်တမ်းအမြဲတမ်းရှိတယ်နော်တွက်ပြလာတာတွေရှိတယ်အနုစိတ်ဆိုရင်ဒီအချိန်မလုံးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လေခြုံပြီးတော့ပဲကောက်ကြောင်းအနေနဲ့ပြောပြပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သင်ကတစုံပါလို့ရှိရင်ဒီကဘာမှာဖရာတဆူပဲပွင့်မယ်သုဒ္ဓဘာသာဗြဟ္မပြည်ကိုအဲ့ဒီတပိတ်တစ်လုံးနဲ့သင်ကန်းသုံးတယ်ပြန်ယူသွားပြီးပြန်သိထားတယ်လူပြင်မှာပါရမီတရားတွေကိုဖြည့်ကျင်လို့ပါရမီပြည့်လာတယ်ဖရာအလောင်းတော်မြတ်ကြီးများတကယ်ဖရာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့တကယ်ဖရာအလောင်းတော်ကြီးများတွတ်ထွက်လာပြီလို့ဆိုရင်လူအဝတ်စားနဲ့လဲပြီးတော့ဝတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီတပိတ်တစ်လုံးသင်္ကန်းသုံးတဲ့ကိုလာဆင်းပြီးတော့ပို့တယ်တဲ့အဲ့ဒီဖရာစုပွင့်မဲ့ကဘာကိုသာရကဘာလို့ခေါ်တယ်ဘာကဘာလို့ခေါ်လဲဒီလိုဆိုရင်ဖရာနဲ့စုပွင့်မဲ့ကဘာလို့ဆိုရင်ဘယ်သူမှကြာအောင်ကြီးထဲမှာနှစ်ပါးစာပါလာပေါ့တပိတ်တစ်လုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်တပိတ်တစ်လုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှကြာရုံနှစ်ပွက်မှာနှစ်စုံရပါတယ်နှစ်ပါးစာပါတယ်နော်နှစ်စုပွင့်မဲ့ကဘာဆိုလို့ရှိရင်မန္တကဘာလို့ခေါ်တယ်ဘာကဘာလို့ခေါ်တယ်ဒါဗြဟ္မာကြီးများနာမည်ပေးတာနာမည်ပေးမှခေါ်လို့ပြောလို့ရတာနော်ကဲသုံးစုပွင့်မဲ့ကဘာလို့ဆိုရင်သုံးစုံသုံးပါးစာပါလာပေါ့သုံးပါးစာပါလို့ရှိရင်တသုသာရဒွေးမန္တာနဲ့ဝရသုံးလာဝရကဘာလို့နာမည်ပေးတယ်ဘာလို့နာမည်ပေးလဲဝရကဘာလို့နာမည်ပေးတယ်နာမည်ပေးမှခေါ်လို့ရတာကိုကဲလေးစုပွင့်မဲ့ကဘာလို့ဆိုရင်သာရမန္တာကဘာလို့နာမည်ပေးတယ်လေးစုပွင့်မဲ့ကဘာဆိုရင်ငါးစုပွင့်မဲ့ကဘာဆိုရင်ဘာဒကဘာလို့နာမည်ပေးတယ်ငါးစုပွင့်မဲ့ကဘာဆိုရင်ဘာဒကဘာလို့နာမည်ပေးတယ်ဒါကြောင့်အခုဦးဇင်းတို့ကဘာကြီးကိုဘာဒကဘာလို့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသုံးကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားသုံးကြတော့ပထမဦးဆုံးကကုတ္တဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးရဲ့အလောင်းတော်မြတ်
တောထွက်လာတော့သုဒ္ဓဝါဒဗြဟ္မာကြီးများကသတိတလုံးနဲ့ကသုံးတယ်ဆင်ပြီးတော့လှူခဲ့တယ်ပေးခဲ့ကောဏဂုံဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ကြီးရဲ့အလောင်းတော်များတောထွက်လာတော့လည်းပဲသတိတလုံးနဲ့ကသုံးတယ်ကသဗ္ဗဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ကြီးရဲ့အလောင်းတော်များတောထွက်လာတော့လည်းပဲသတိတလုံးနဲ့ကသုံးတယ်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ကြီးရဲ့အလောင်းတော်တိဋ္ဌကမင်းသားတောထွက်လာတော့လည်းပဲသတိတလုံးနဲ့ကသုံးတယ်ဆင်ပြီးတော့လှူပေးခဲ့တယ်နော်ဒီစဉ်သုဒ္ဓဝါဒဗြဟ္မာပြည်မှာသင်္ကန်းဘယ်နှစုံကြာမှာမဟုတ်ချင်လားအဲ့ဆိုတခါကြီးတို့ပဲကြည့်တာလေဟိုအဲ့ဒီသင်္ကန်းကတော့ဝိုးရပါတော်တော်ခဲနေသုဒ္ဓဝါဒဗြဟ္မာပြည်ကလာဆင်းမပုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့အခုသမင်းငယ်ဆုညထွေလှူထားတဲ့သင်္ကန်းရောခေါနာကလှန့်တော်ကြီးလှူထားတဲ့သင်္ကန်းမှာရှိနေတယ်လေတခါကြီးတွေမဟုတ်ချင်အောင်လားတခါကြီးတွေတရားမှမပြောဘူးမဟုတ်ချင်သေးဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုအကြောင်းပြလာလေတရားကြီးတရားကတော့ကျွန်တော်ပြောကြားဘူးတယ်လေဆရာတော်ကမေးတယ်တရားကြီးအသက်ရွယ်လည်းကြီးလာပြီအဲ့တော့လူကိစ္စတွေလည်းဆောင်ရွက်ရများလာတော့အခုသင်္ကန်းလေးနဲ့နေပြီးဘုရားဆုံးမတော်လိုက်နာခြင်းသုံးဖို့အတွက်သင်္ကန်းလိုက်ပါလားလို့ဆိုတရားကြီးကစဉ်းစားပြီးတော့ဝှချင်တာပေါ့ဗျာတဲ့ကဲဝှချင်ပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးခွင့်ပြုမပြုဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ကဲဓမ္မကြီးလည်းပါလာတယ်မေးလိုက်လေလို့ဆိုတော့ဓမ္မကြီးကလည်းဝှပါစီဖျားတဲ့ဝှလိုက်ပေါ့ပေါင်းကြီးရလည်းပဲအဲ့တော့ကျမတို့သားပြီးလည်းပဲသားသမီးလည်းအရွယ်ရောက်ပြီလို့ဆိုတော့ကျမလည်းပဲစီမံခန့်ခွဲတတ်တော့ပေါင်းကြီးလည်းပဲဖျားအဆုံးမတော့ကိုချမ်းချမ်းသာသာနှလုံးသွင်းရတာပေါ့စဉ်းစားဖို့မလိုပါဘူးတဲ့ကျမအတွက်ဖူးရဆောက်ကြီးအောင်ချင်းဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့နင့်အတွက်စဉ်းစားဖို့မလိုပဲလို့ငါအတွက်ငါစဉ်းစားရသေးတယ်လို့အခုလည်းပဲကိုယ့်အတွက်ကိုစဉ်းစားရသေးတာနော်အေးအဲ့ဒါနဲ့သိတဲ့ကမင်းသားကိုဝတ်လာတာကနန်းဝတ်နန်းစားမင်းသားတစ်ပါးလို့ဆိုတော့ဒီရှင်မလားကြီးပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဝတ်လာတဲ့အိုစားတွေကတန်ဖိုးနဲတဲ့အိုစားလားတန်ဖိုးကြီးတဲ့အိုစားလားတန်ဖိုးကြီးတဲ့အိုစားလောကမှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးအိုစားပဲနော်လောကမှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးအိုစားကိုဝတ်ပြီးတော့တောနဲ့တောင်တွေရှောက်သွားနေရင်အန္တရာယ်နည်းမလားများမလားဘာဖြစ်လို့တန်ဖိုးကြီးလို့ဒါကြောင့်မို့တန်ဖိုးကြီးတဲ့အဝတ်အစားအသုံးဆောင်တွေကိုဦးဇင်းတို့လူမြင်သူမြင်ရှောက်ပြီးတော့အသုံးပြုနေခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်အန္တရာယ်ကိုခေါ်ယူနေတာနဲ့မတူဘူးလားတူတဲ့တူအောင်တနေ့အောင်ဒီမှာအလူမနေတဲ့သမီးငယ်လေးတယောက်ဖွာလာသူတို့ပြောတာပါလေမို့ကျိုးလိမ့်လာပါလေအဲ့ဒါနဲ့ဆွဲလာခဲ့တဲ့လေဆွဲကလည်းပဲတကြတာကြော်တော့တန်းတယ်တကြတာကြော်တော့တိုင်အခုပဲရှိရှိတယ်တန်ဖိုးအင်မတန်ကြီးတာတန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာဒါကိုအတွင်းပစ္စည်းလို့ခေါ်တာအတွင်းပစ္စည်းလို့ဆိုတာကအပြင်ထုတ်ပြဖို့လားအတွင်းမှာသိမ်းထားဖို့လားအတွင်းမှာသိမ်းထားရမယ့်ပစ္စည်းကိုအပြင်ထုတ်ပြတော့ရန်သူကိုခေါ်လာနဲ့တူတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခေါ်လာတာတောထွက်လာတယ်ဒါဥစဉ်တို့ကိုဘဝသင်္ကန်းစာပေးနေတာပါပဲတောတဲ့တောင်နဲ့တတော်ဝင်တဲ့တောင်ထွက်နေတောထဲမှာနေရင်တန်ဖိုးအင်မတန်ကြီးတဲ့ဒီပစ္စည်းကိုအသုံးချရင်ဒီအလောင်းတော်အတွက်အန္တရာယ်များတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်သုဒ္ဓဝါဒဗြဟ္မာပြည်ကကမ္ဘာတစ်စိတ်ဘဒုံမာကြာယုံကြီးမှာရတာဖြစ်တဲ့တရားပေါ့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုဘဒုံမာကြာသင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်။ဘာသင်္ကန်းလို့ဘဒုံမာကြာသင်္ကန်းလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုယူလာပြီးတော့အလောင်းတော်များကလည်းပဲမေးတယ်မင်းဘယ်သူလဲဂရိကာရဗြဟ္မာကြီးကပြုံးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှောက်တယ်အရှင်ဒါတဲ့ဒီချိန်ကတော့အရှင်ဘုရားအသိဉာဏ်မပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိနိုင်သေးဘူးနောက်တစ်ချိန်သိလိမ့်မယ်တပ္ပညုတဉာဏ်ရရင်လောကကိုအားလုံးပြန်သိပြီနော်ကသဗ္ဗဘုရားရှင်လက်ထက်ကဂတိကာရကျွန်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့တငယ်ချင်းအရင်ခောက်အဲ့လိုအရင်တော်ခဲ့ဘူးလားဒါကြောင့်မို့အခုသူကသုဒ္ဓဘာသာဗြဟ္မာပြည်မှာအနာဂံကြီးဖြစ်ရှင်နေရောက်နေတာလေဒါသူတငယ်ချင်းဘုရားအလောင်းတော်တော်ထွက်လာတော့သူကိုယ်တိုင်အဝတ်လာဆင်းပို့လာဆင်းပို့တဲ့အဝတ်ကိုသင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့သင်္ကန်းလို့ခေါ်လဲလို့ဆိုတာကိုခေါင်းကပြောသလိုပဲအလောင်းတော်များကဒီအဝတ်စားကတော်တဲ့တောင်နဲ့မတော်ဘူး။ဝတ်ဆင်းပို့အဝတ်ပစိုးလိုတယ်လို့ဆိုတော့အဝတ်လာဆင်းပို့လာအဲ့ဒီချိန်ကိုတော့ကယောက်ျားကြီးတွေကစတုံးထားကြတယ်လေ။စတုံးထားတော့စတုံးကိုဘဲလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ညာလက်နဲ့တန်လျက်လို့ဆိုတာကစဖက်သွားရှိတဲ့ဓားပါပဲ။အဲ့ဒီဓားနဲ့ဖြတ်လိုက်တာ
ခေါင်းမှာစပင်ကလက်နှစ်သိလောက်ကျန်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အမွေးတော်နဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အမွေးတော်တွေကမတူဘူးဦးဇင်းတို့လည်းအမွေးရှိတာပဲပေါက်လာမှာမဟုတ်လားစပင်မွေးရောခေါင်းမွေးရောနှာခေါင်းမွေးရောမုတ်စိတ်မွေးရောလက်ရည်မွေးရောခြေမွေးရောမရှိဘူးလားဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပေါက်နေတဲ့အမွေးတော်တွေကခေါင်းဟာအောက်ဘက်မဆိုင်ဘူးလေအပေါ်ဘက်ကိုလှည့်နေတယ်စပင်မွေးတွေလည်းအပေါ်ဘက်ကိုအကုန်လုံးလှည့်မုတ်စိတ်မွေးတို့နှာခေါင်းမွေးတို့အပေါ်ဘက်ကိုအကုန်လုံးလှည့်ပြီးတော့လက်မွေးတွေခြေမွေးတွေလည်းအပေါ်ဘက်ကိုအကုန်လုံးခေါင်းလှည့်နေပြီးတော့လည်းစပင်အမွေးတပင်းအမွေးကျွင်းတကျွင်းမှာတပင်းပဲပေါက်လာတယ်ဦးဇင်းလျင်တော့လေကိုလက်မွေးတွေလည်းရှိတာပဲတတိမထားမိဘူးလေလုံးစံတစ်ပါးဆိုလက္ခဏာတော်ကြီးကိုတင်းမှအဲ့ဒီလက္ခဏာတော်ကိုကြည့်တော့ကိုလက်မွေးတွေကိုပြန်ကြည့်မိတာတချို့နှစ်ပင်ပေါက်တာရှိတယ်နော်တပင်ပေါက်တာလည်းရှိတယ်နှစ်ပင်ပေါက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမွေးတွေကအပေါ်ကိုထောင်ပြီးတော့နေတာဦးဇင်းတို့ရဲ့အမွေးတွေကဘယ်ဆိုင်နေလဲအောက်ဆိုင်နေတယ်အပေါ်ထောင်ပြမထောင်လို့အောက်ဆိုင်နေနော်ဘယ်သွားမလို့သူလမ်းပြနေတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုစပင်ကိုဖြတ်လိုက်တော့ခေါင်းတန်လဲတဲ့ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အမြင့်ဆုံးနေရာကထိတ်မှာအပေါ်ပါကလက်ဆက်သိလောက်ကျန်ဘယ်နှစ်သိလောက်ကျန်လဲလက်ဆက်သိလောက်ကျန်တယ်အပေါ်ကစတုံးကတော့ပြင်ညာအဘယ်လည်းပါသွားပြီနော်ပါသွားပြီးတော့အဋိဋ္ဌံပြီးတော့အပေါ်ကိုပြစ်တယ်ငါအကယ်၍သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရပြီးတော့လောကအမှန်တရားကိုသိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရင်ဒီစပင်ဟာခေါင်းငင်ပေါ်လွတ်တက်သွားပါစေအကယ်၍အမှန်တရားကိုမသိဘူးလို့ဆိုရင်အောက်ကိုပြုတ်ကြပါစေလို့ဆိုပြီးတော့လွှင့်တင်လိုက်တာအပေါ်ကိုလွှင့်တက်သွားတယ်အပေါ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဦးဇင်းနဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မောင်နှမတွေစပင်ကိုလွှင့်တင်လိုက်ရင်အပေါ်တက်မလားအောက်ကျမလားမြေကြီးခံနေတော်ဦးမယ်နော်လွန်သွားရင်အရှင်ကြီးဆိုးသွားမယ်အဲဒါကြောင့်အလွန်တော့မခံနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဥကောင်းတော်ဟာဘုရားဖြစ်မဲ့ဘဝမှာဘာလို့မှကြိုင်လို့မရထိတ်တန်းအကြဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခေါင်းကိုဘယ်သူမှကြိုင်လို့မရဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီဆံတော်တွေကလည်းပဲရှည်လာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဖို့ဒီဖတ်ဒီလည်းမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးပေါ်ဘက်ကိုပြန်စုနေတာလေစုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ်မှာလက်နှစ်သိလောက်အပူလေးရှိနေတော့စတုံးလေးလိုဖြစ်နေတယ်စတုံးမဟုတ်ဘူးရောင်လျှံလို့ခေါ်တယ်ဦးဇင်းတို့အမျိုးသားများထုံးတာကိုရောင်တုံးလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားအေးရောင်တုံးလို့ပုံပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရောင်လျှံလို့ခေါ်တာဘာလို့ခေါ်လဲရောင်လျှံလို့ခေါ်တယ်အကယ်၍ကိုးကွယ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဒီလိုခွဲသွားခွာသွားကြရမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးရဲ့ကိုတော်စားအာယုပြုတ်ပြီးတော့ပူဇော်လို့ရအောင်ချီးမြှောက်ပေးသနာပါလို့ပြောရင်ဆံတော်နဲ့တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ညာလက်နဲ့ဥခေါင်းတော်ကိုပြန်လှလိုက်တယ်နော်နှုတ်ယူတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းကိုအသားလေးပြန်လှလိုက်တာပြန်လှလိုက်လို့လျှောက်ထားတဲ့ယသိပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ခံပါရမီနဲ့လက်ရှိတရားတရားစွမ်းအားကြောင့်တပင်ပဲပူဇော်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပင်ကျွတ်ပါလားနှစ်ပင်ပူဇော်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ပင်ကျွတ်ပါလားအများဆုံးရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်တပု္ပ္ပာနဲ့ဗန္လိကပါပဲဆံတော်ရှစ်စုရလာဘယ်နှစုရလာလဲရွှေကုံစီတော်ကြီးကိုတည်တဲ့ကုံလေးညီတော်ပါတပု္ပ္ပာနဲ့ဗန္လိကလို့ခေါ်တယ်နော်သူကမိသိမာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ခွင့်ရတော့ခွဲသွားရင်မြတ်စွာဘုရားတဲ့သံဃာတော်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဒီလိုပူဇော်စရာဖြစ်နေချင်းမြတ်တော်ပါလို့ဆိုတော့ဥခေါင်းတော်ကိုညာလေးနဲ့ပြန်သားလိုက်တာဆံတော်ရှစ်စုပါလာတယ်အများဆုံးပဲနော်သုံးနာဘုံပြီးကြွလာတဲ့အချိန်မှာဒီပေါင်းကျင်မှာရှိနေကြတဲ့ယသိသူတော်စင်တွေကလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုသွားပြီးတော့ဖူးမြော်ပြီးတရားနာယူရ9ရက်တာကာလပါလို့ခွဲခွာကနေချိန်ကြတော့ပြင်ကိုးကွယ်စရာအားကိုးစရာကိုတောင်းတော့ဆံတော်ကိုတတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပါးတဆူရခွင့်ရှိတော့ဒီတောင်မှအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီတောင်မှနေတဲ့ယသိရဲ့ဘွဲတော်ကအလကပါလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်ပါလဲ။အလကပါယသိနာလည်းပဲတဆူရခဲ့တယ်နော်။ရခဲ့ပြီးတော့ဒီစီဒီတို့တည်ခဲ့တာသမိုင်းကြောင်းရှိတယ်။ဦးဇင်းကသင်္ကန်းအကြောင်းပြောခြင်းနေလို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲစံတော်ကိုလွှင့်တင်လိုက်တော့အပေါ်ကိုမြင့်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာတရားမကြီးကရွှေဖလားနဲ့ခံပြီးတော့တာဝတိကနတ်ပြည်မှာစီဒီပြန်တက်ထားလို့
အဲ့ဒီစီဒီကိုဖွဲ့လို့ဆူလာမဏိစီဒီလို့ခေါ်တယ်ဘာစီဒီလို့ဘယ်မှာရှိတယ်တဲ့လဲတောင်တိန်နာမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်နော်လိုက်မဖူးချင်ဘူးလားဖူးချင်ဖူးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါရမှာနော်အမြင့်တက်ဖို့ကြတော့ဖြင့်အနှိတ်ကိုခုံချတာနဲ့ဘယ်နဲ့နေလဲခုံချရတာလွယ်တယ်နော်အမြင့်တက်ဖို့ကြတော့ဖြင့်ကြိုးစားတက်ရမှာလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့စာပေသင်ကြတော့လက်အိုတောင်တက်နည်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ကလည်းအသက်အရွယ်ကြီးကြီးလာတော့လက်အိုတောင်တက်တယ်လို့ကြိုးစားရမှာဘယ်လိုကြိုးစားရမှာလက်အိုကမြေပြင်မှာသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တောင်တက်ဖို့ကြိုးစားတော့ငဘောကလည်းအိုနေပြီးအားကနဲတယ်လက်လို့ဆိုတော့အစွာများလားအစွာနှေးလားအစွာနှေးတဲ့အထဲကိုမြေပြင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တောင်တက်ရမယ်အိုကလည်းအိုနေပြီလို့ဆိုတော့ဒီလက်အိုဖြည်းဖြည်းချင်းတက်မှရမှာနော်တောင်ပေါ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်မယ်လို့ဆိုတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့အပေါ်ကိုဆန်တန်းပြီးတော့ရေပါအောက်ကိုရက်သွင်းရတယ်လို့ပဲခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့လည်းပဲရေပါအောက်ကဒီကိုတုံးကန်ပြီးတော့အပေါ်ကိုတက်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုပဲကောင်းမှုတရားတွေကိုကျွန်တော်ရေပါအတွင်းကိုရက်သွင်းပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကိုကန်ထုတ်သွားဖို့လိုအပ်တယ်နော်လက်အိုရင်ဖြစ်စေကမူတက်ပါများလာရင်တောက်တိတ်မရောက်နိုင်ဘူးလားကြိုးစားပြီးတက်ရမှာနော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုဆန်တော်လည်းပယ်ပြီးတော့အဝတ်စားကိုလဲဝတ်လိုက်တာလူဝတ်လူစားကိုတော့ဖြင့်ဂတိကာလပြမကြီးယူလိုက်ပြမပြည်မှာစီဒီပြန်နေထားတဲ့ဒုက္ခစီဒီလို့ခေါ်တယ်။ဘာစီဒီလို့ခေါ်အဲ့တော့သိတ္တရမင်းသားလူလောကမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့လူအဝတ်စားကိုစွန့်ပြီးတော့ဒီအဝတ်စားကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဝတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဝတ်ယုံတာကိုပြောင်းလဲတာကိုဦးဇင်းတို့ပါဠိလိုသင်္ကန္တလို့ခေါ်တယ်။ပြောင်းလဲတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။သင်္ကန္တဆိုတာပြောင်းလဲတယ်ဒီမှာတော့ပြင်ပြောင်းလဲဝတ်ယုံတယ်ပေါ့။ပြောင်းလဲပြီးတော့ဝတ်ယုံတဲ့အဝတ်ဖြစ်လို့သင်္ကန္တလို့ခေါ်တယ်။သင်္ကန္တကနေပြီးတော့မြန်မာမှုပြုပြီးတော့မွေးထားလိုက်တော့နတ်လာလိုက်တော့သင်္ကန်းလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲ။သင်္ကန်းလို့ဖြစ်သွားရတာကနေဦးဇင်းတို့မြန်မာအသုံးလုံးကဝိသနှလုံးကိုအသုံးများတယ်နော်သင်္ကန်းကနေသင်္ကန်းလို့ဖြစ်သွားတာသင်္ကန်းကနေပြီးတော့ရေးတော့အမှန်ဖတ်တော့အသံလို့ဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းလို့မဖတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုဖတ်လဲသင်္ကန်းလို့သုံးရတယ်နော်အဲ့ဒါသင်္ကန်းလို့ဆိုတာရသာသနာ့ဝန်ထမ်းရဟန်းသားမင်းများဝတ်တဲ့အဝတ်ပါပဲသင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ကန်းမျိုးစားကခုနဘုရားရှင်ဝတ်တဲ့သင်္ကန်းမျိုးစားကိုတော့ဖြင့်ဘယ်လိုမှကြားသင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်ဦးဇင်းတို့ဒီဘဝမှာအရဟတမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရနိုင်လောက်အောင်ဉာဏ်စွမ်းရည်စသည်လည်းရှိလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကသဗ္ဗသင်္ကန်းပရိက္ခရာလှူဒန်းခဲ့မှုတဲ့ကောင်းမှုလည်းရှိတိတ်ရှိတင်ရှားဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကလည်းပဲညာလက်တော်စံတန်းပြီးတော့ယဟန်လို့ခေါ်လိုက်ရင်အလိုလိုဝတ်ထားတဲ့လူဝတ်လူစားတွေယသိဆိုလည်းယသိအဝတ်စားတွေခေါင်းကရှိနေတဲ့သပင်းတွေအားလုံးပျောက်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ပြီးသားသပိတ်လွယ်ပြီးသားဖြစ်လာတဲ့သင်္ကန်းကြတော့ဖြင့်တကူးနဲ့ပြီးတဲ့သင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဥပမာဓမ္မစကြာဒေသနာတော်မိတ်တော်မူတော့ပထမဦးဆုံးသောရပါတိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကိုရတာဘယ်သူတဲ့ရှင်ကိုနေညာနော်ကိုနေညာယသိကြီးကမဉ္ဇဉ်သောရပါတိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်လည်းရလို့သောတာပန်လည်းဖြစ်ရောအထက်မဲ့ဖို့အတွက်နှုတ်ကန်စရာရှိသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုရှောက်တာလေဘယ်လိုရှောက်လဲအထာခောအာယဓမ္မအညာတိကိုနိညောဒိဋ္ဌဓမ္မောပတ္တဓမ္မောဝိတိတဓမ္မောပရိယောဂံလာဓမ္မောဒိဏဝိသိကေသောဝိကတကတံကထောဝိရရိသာပတ္တောအပရပစ္စယောသာထုသာသနေဘဂဝန္တံဣဒဒောသာလဘေယဟံဗန္တိဘဂဝါတောတန္တိကေပပိသံလဘေယံဥပသမတံတိဗန္တိဘဂဝါဘုံတော်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားအန္တပိတော်သည်ဘဂဝါတော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏သာသနေဆုံးမတော်၌ပပိသံရှင်ဖြစ်ကိုလဘေယံရလိုပါ၏ဒီလိုရှင်ဖြစ်ကိုရခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ပြုပေးဟာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဥပသမ္ပရယဟန်အဖြစ်ကိုလဘေယံရလိုပါ၏ရှင်နေမကယဟန်လည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘုရားလို့ဆိုပြီးတော့ရှောက်ထားတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သာသနာဝန်ထမ်းယဟန်သားမလေးကိုရှင်ယဟန်လို့သုံးတယ်ဘာလို့သုံးလဲသာသနာ့ဘကာလမှာ
တော်ကောင်းတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ရန်အတွက်ဘဝစာပြောင်းပြီးတော့ဝတ်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ယသိယဟန်လို့သုံးတယ်ဘာလို့လုပ်ပါလဲယသိယဟန်လို့သုံးတယ်နော်အဲ့လိုလည်းပဲကိုဏ္ဍရာယသိကြီးကရှောက်ရောဘုရားရှင်ကအေဟိဘိက္ခုသရဗြဟ္မစရိယံဓမ္မဒုက္ခတာအန္တကိရိယာယဘိက္ခုจิตယဟံအေဟိငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးထံတော်အောင်လို့အရောက်လာခဲ့လေလောငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့ထံတော်မောက်ရောက်အောင်လာခဲ့အခုနီးနေပြီဒါပေမဲ့လို့အတိညာနဲ့အကျင့်တရားမရှိလို့မဉဏ်ပုံညာရမထားသေးဘူးလို့ဆိုရင်ဘုရားရှင်နဲ့နီးရမရောက်သေးဘူးတဲ့နီးရမရောက်သေးရဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဝေးနေသေးတယ်ကဲဥစဉ်တော်မောင်မတွေဥစဉ်တဲ့တကွာပေါ့ဘုရားနဲ့နီးနေလားဝေးနေတာဝေးနေသေးတယ်နော်ဝေးနေသေးတဲ့တရားကိုရက်ကန်နဲ့လုံနေကြတာလေမိဘနဲ့ဝေးတဲ့သားသမီးကနောက်ကြရမှာလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာများတယ်မဟုတ်ဘူးလားကဲဥစဉ်တော်မောင်မတွေရောဘုရားနဲ့နီးလို့လားဝေးလို့လားဝေးတယ်တော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တာပဲမဟုတ်လားဒီလောဘလိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ဒေါသလိုလိုက်ပြီးလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်မောဟမာနလိုလိုက်ပြီးလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ဘယ်လိုတွေလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုလဲဥစဉ်တို့ပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားတဲ့ဝေးနေသေးတယ်လေနီးအောင်လုပ်ရမှာနော်အေးစရဗြဟ္မစရိယံဗြဟ္မစရိယံမြင့်မြတ်သောကျင့်တရားကိုစရအကျင့်လေလောမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တရားကိုကျင့်တဲ့ဒီလိုဆိုမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တရားကိုကျင့်လို့ဆိုတော့ဥဒ္ဒနောဟာကိုမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တရားကိုမကျင့်သေးပဲနဲ့ဘာလုပ်နေကြလို့လဲရုပ်ရတဲ့အကျင့်တရားကိုကျင့်နေကြသေးတယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းမရဘူးလားစရဗြဟ္မစရိယံသမ္မာဒုက္ခတာအန္တကိရိယာယဒီမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တရားကိုဘာဖြစ်လို့ကျင့်ရမလဲလို့ဆိုရင်ဒုက္ခသာဆင်းရဲမှန်သမျှဤအန္တကိရိယာယအဆုံးကိုပြုခြင်းအကျိုးကဆင်းရဲဆုံးအောင်ဆင်းရဲကုန်အောင်ဘာကုန်အောင်ဆင်းရဲမှာတော့ကြောက်တယ်ဆင်းရဲကုန်စေတတ်တဲ့အကျင့်ကိုမကျင့်ရင်ဆင်းရဲကုန်မလားဆင်းရဲမကုန်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆင်းရဲတိုးလာမှာပဲပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲကြောင့်ဆင်းရဲကုန်အောင်ကျွန်တော်ကမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တရားကိုကျင့်နေကြဖို့ကိုယ်နဲ့တန်တော့ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားတန်အောင်ပဲယူလို့ရမယ်လေမတန်တာမယူနိုင်သေးဘူးလေအဲ့ဒါတကယ်ရဲ့ကျမကြီးမကောင်းလို့သင်္ကန်းမဟုတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီမိုက်ပြစဉ်းစားတာတော့ဟုတ်ဘူးနော်အေးစရဗြဟ္မစရိယံနာမဒုက္ခတာအန္တကိရိယာယဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တရားကိုကျင့်တဲ့ယုံညံ့တဲ့အကျင့်တရားကိုကျင့်လို့ရတော့ဖြင့်ဒုက္ခမကုန်နိုင်ဘူးဒုက္ခမဆုံးနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတာနော်အဲ့လိုလည်းပဲညာလက်တော်ဆန်တန်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရောကိုယ်နဲ့ညာရသိကြီးဝတ်ထားတဲ့အရေးရသိအဝတ်စားတွေမုတ်စိတ်တွေရောနှခမ်းမွေးတွေရောခေါင်းကစပိန်တွေရောအကုန်လုံးပျောက်ပြီးတော့စပိတ်သင်္ကန်းဝတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့တကူသုံးမျိုးနဲ့ဆိုင်တယ်တကူဘယ်နှမျိုးနဲ့ပါလဲလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကသပိတ်သင်္ကန်းလှူဒန်းခဲ့မှုတဲ့ကောင်းမှုတကူရှိရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကံတကူလို့ခေါ်တယ်ဘာတကူလို့ခေါ်လဲဒီလက်ရှိဘဝမှာလည်းပဲအရဟတမေညာဘုညာရနိုင်လောက်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းရည်လည်းပါရတယ်တဲ့ဘာစွမ်းရည်လဲအဲ့ဒါကြတော့ဉာဏ်တကူလို့ခေါ်တယ်နော်တက်တော်ထေချာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်းပဲညာလက်တော်ဆန်တန်းပြီးအေဟိဘိက္ခုစရဗြဟ္မစရိယံသမ္မာဒုက္ခတာအန္တကိရိယာယလို့ဆိုပြီးတော့နှုတ်တော်ကလည်းပဲအခေါ်ခံရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဘုရားတကူပေါ့ဘာတကူပါလဲဘုရားတကူဘယ်နှခုဆုံးမလဲသုံးခုအကြောင်းညွှန်မှနော်ကိုကအတိတ်ကံကမပါလာဘူးဒီဘဝအရဟတမေညာရဟန္တာဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းတော်ရှိတဲ့အတိတ်ကံကမပါရင်လည်းသပိတ်သင်္ကန်းပေါ်မလာနိုင်ဘူးတဲ့အတိတ်ကံစွမ်းတော်ရှိတဲ့သပိတ်သင်္ကန်းလှူဒန်းမှုဘူးတဲ့ကောင်းမှုတော်ရှိတဲ့ဒီဘဝမှာအရဟတမေညာဘုံညာရနိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းလည်းမပြည့်သေးဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသပိတ်သင်္ကန်းမျိုးမပေါ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကံစွမ်းလည်းရှိတယ်ဉာဏ်စွမ်းလည်းရှိတယ်သက်တော်တရားဘုရားရှင်နဲ့မတွေ့လို့အေဟိဘိက္ခုလို့အခေါ်မခံရရင်လည်းဒီသင်္ကန်းမျိုးပေါ်မလာဘူးတဲ့အဲ့သင်္ကန်းမျိုးကတကယ်ထိတန်းသားပါရမီဒီမှာပါရမီရှင်ဒီမှာရတာနော်နောက်တစ်မျိုးကပန်းစကုသင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်ပါသင်္ကန်းလို့အေးဘုရားရှင်သာသနာတော်စတင်ထူထောင်လိုက်တော့သာသနာတော်ကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနည်းသေးတော့အဝတ်စားသင်္ကန်းမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတစ်ပါးကိုလည်းမပင်ပန်းစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတစ်ပါးမသုံးတော့တဲ့အဝတ်တွေကို
လိုက်ကောက်ပြီးတော့ရတဲ့အချမ်းကလေးတွေကိုချုပ်ပြီးသင်္ကန်းဖြစ်နေဟိုတဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဘာလာကိုလုံးလေးတော့နေခွင့်မပြုတ်ဘူးနော်ဘုရားသာနာတော်ကလွဲပြီးတော့သာနာပကာလာဘုရားမပွင့်ခင်ကလေးကိုကအဝတ်စားဖို့တဲ့ဆိုတာလှအောင်ပြင်လာနဲ့စိန်ကြအောင်နေဖို့အတွက်ပဲကွာအဲ့တော့တို့ကအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အဝတ်အစားမရှိရင်လျှော်ဖို့ကိစ္စဖုံးဖို့ကိစ္စလည်းပဲမလိုတော့သလိုအလှပြင်ဟာလည်းမရောက်ပဲနဲ့စိန်ခံလို့လည်းခံစရာမရှိဘူးကွာလို့ဆိုရင်အဝတ်မဝတ်ကျင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဗလာကိုလုံးဒီကျင့်တဲ့အကျင့်တရားတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအကျင့်တရားအခုအချိန်ထိရှိနေသေးတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဂါယာကိုဖရာကူသွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေမြင်ဘူးကြားဘူးလိမ့်မယ်ကြားဘူးလားဂျိန်းဘာလာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဂျိန်းဘာလာလို့ခေါ်တယ်အခုချိန်ထိအဝတ်မဝတ်ပဲနဲ့ကျင့်နေတုန်းရှိတယ်နော်အစွန်းရောက်သွားတာဘယ်ရောက်ပါလဲဘုရားရှင်ကအစွန်းမရောက်အလဲလမ်းမဟုတ်ဘူးလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဦးဇင်းတို့အဝတ်မဝတ်ရင်လည်းပဲချမ်းသာလည်းမခံနိုင်ဘူးချမ်းသာခံနိုင်ဖို့အပူဒဏ်လည်းမခံနိုင်ဘူးအပူဒဏ်လည်းကာကွယ်ဖို့မှဲ့တန်ချင်းတန်လေးတန်နေတန်လည်းရှိတော့မှဲ့တန်ချင်းတန်လေးတန်နေတန်လည်းကာကွယ်ဖို့ပြီးတော့လည်းပဲအဝတ်မဝတ်ပဲနဲ့ဘာလာကိုလုံးလေးနေရင်အရှက်ကြောက်လည်းမကာကွယ်ရရောက်တယ်တဲ့အရှက်ကြောက်ကိုလည်းကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အရှက်ကြောက်ကိုလည်းကာကွယ်ဖို့ရအတွက်အဝတ်ကိုဝယ်ရမယ်တဲ့လှဖို့ပဖို့ထက်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ညီးပြီးတော့အရှက်ကြောက်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်အဝတ်ကိုဝယ်ရတယ်မဝတ်ပဲနဲ့လည်းမနေရဘူးနင်းကအဝတ်အတွက်လည်းပဲအပင်မခံရဘူးအဲ့လိုနှစ်ဖက်နော်အစားအတွက်လည်းဒီလိုပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုကောက်ဝတ်ပြီးတော့ချုပ်ဝတ်ပြီးတော့ရတဲ့သင်္ကန်းကိုပန်းတကူသင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့သင်္ကန်းလို့ခေါ်လဲအင်တန်ရဖို့ခရင်တာပေါ့တရားဓမ္မတွေမသုံးတော့ဘဲနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အဝတ်တွေလို့ဆိုတော့ဟိုတုန်းကတော့အဝတ်လဲရှားတော့တော်တော်ကြီးကိုသုံးလို့မရတော့မှဒါမှမဟုတ်အင်တန်ညစ်ပပေးရလုံးလုံးကစွန့်ကြတာလေအဲ့ဒါတွေကိုကောက်ချုပ်ပြီးတော့တန်ရှင်းပြီးသင်္ကန်းချုပ်ရမယ်ဆိုတော့သင်္ကန်းပူရှားတာပေါ့ဘုရားရှင်လာသနာထူထောင်လာတော့လာတော့လည်းအရှင်ကြီးနည်းနည်းရတယ်ကျောင်းကံဘုရားတွေလည်းပဲနည်းနည်းရှိလာတနေ့ဘုရားရှင်ကသတင်းကျွတ်ရင်ဒီစာကြီးလှည့်ပြီးတော့ကြွားလေးရှိတယ်ကစုံရုံလောက်ကြမှာကျောင်းတော်ကိုပြန်ရောက်တယ်နော်သာဝတိမှာဇီရုံကျောင်းတော်ကိုလည်းဆောက်လုပ်ထူထားထားပြီးနာတပင်ကျောင်းလိုက်ပုပ္ပာယုံကျောင်းတော်ကြီးကိုလည်းပဲဝိသခာကျောင်းမကြီးကထူထားပြီးအဲ့လိုရဟန္တာကတော့များဝါတွင်ကာလပြန်ရောက်လာကြရဲ့သာနာတော်မှာယဟန်တန်ဃာများရဲ့မိဘအဖြစ်နဲ့လှုပ်ကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဖအဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာတပိတတိအမိအဖြစ်နဲ့လှုပ်ကြွေးဆောင်ရွက်ပေးတာကဝိသခာကျောင်းမှာတဲ့ဒီလိုဆိုအမေနဲ့အဖေသားသမီးရဲ့သဘာဝဘယ်သူနဲ့ပုံရင်းနေလဲအမေနဲ့ပုံရင်းနေတယ်အဖေနဲ့ဘာလို့ပုံရင်းနေလဲအပြင်ထွက်ရလားနော်တော်လေးတော့ပြင်ထွက်ရလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပဲကျောင်းတော်မှာဝိသခာကျောင်းမကြီးနဲ့ဦးစင်းလေးတွေကိုယ်လေးတွေကပုံရင်းနေတာနော်တနွေလုံးဒီကစားလေးလှည့်ပြီးတော့အခုကစုံနေုံပါဆိုတော့ကစုံနေုံလောက်ကျောင်းကိုပြန်ရောက်လာကြပြန်ရောက်လာကြတာဦးစင်းတွေကိုယ်လေးတွေကျောင်းကိုပြန်ရောက်လာကြပြီလို့ဆိုတဲ့သတင်းစကားလေးကြားရောတက္ကမကြီးဟာအိမ်ကအကျွေးရတယောက်ခေါ်ပြီးတော့လာကျောင်းသွားမယ်အသားကိုယ်ဦးစင်းနဲ့သွားတွေ့လိုက်အောင်မယ်ရောက်လာတော့တက္ကမကြီးနဲ့လည်းမတွေ့တာကြာတက္ကမကြီးကလည်းသူ့သားကိုယ်ဦးစင်းနဲ့မတွေ့တာကြာတော့စကားဖောင်တော့အောင်ပြောနေပြီလိမ့်မယ်နော်တက္ကမကြီးကမေးတယ်ကိုယ်တို့ဦးစင်းတို့ဘယ်ရောက်ခဲ့လဲဟာတက္ကမကြီးတွေကဘာကြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကိုယ်တို့ဖျောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြဆိုနေကြတာလေပြောဆိုလို့လည်းပြီးတော့ဓမ္မကြီးကရှောက်တယ်ကဲကိုယ်တို့ဦးဇင်းတို့ညောင်းလဲညောင်းလာကြတယ်ပင်လဲပင်မလာကြတယ်မနေ့ကျရင်ဆုံးမမကြွားနဲ့တပြီးတော့ဆွမ်းသားပင့်ခံလိုက်မယ်ပြန်ချက်ပြုတ်ထားပြီးတော့ဆွမ်းသားပင့်ခံလိုက်ရင်ကိုယ်တို့ဦးဇင်းတို့အိမ်ကိုဆွမ်းသားကြွားခဲ့ကြနော်လို့ဆိုပြီးတော့မိဘကသားသမီးကိုပြောသလိုပဲဓမ္မကြီးကသူ့သားကိုယ်ဦးဇင်းတို့ကိုပြောခဲ့တာလေကောင်းပြီဓမ္မကြီးဆိုတော့ကျောင်းမှာနေခဲ့ကြတာကျောင်းမှာနေခဲ့ကြတော့ဦးဇင်းတို့စွန်းစားလောက်မဲ့အချိန်မနဲ့အာရုံဓမ္မကြီးကချက်ပြုတ်ထားပြီးပြုံးနေဆိုမိုးရွာလာလေမိုးရွာတော့ဦးဇင်းတို့မိစ္ဆမဒေသမှာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးက15ရက်မှတစ်ကြိမ်ရေချိုးခွင့်ပြုတာနော်ပူတဲ့အချိန်ကာလမှာ15ရက်မှတစ်ကြိမ်ရေချိုးရမယ်လို့တော့ပူလောင်ပြီးတော့မနေဘူးလားခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းမိတ်တွေပါပြီးပေါက်ကုန်နေပေါ့တကယ်လို့ဒီ15ရက်အတွင်းမှာကိုရေချိုးကျင်တယ်လို့ဆိုဝေယောင်းစာလောက်ရတယ်
ဒီစီလည်းလှဲလိုက်တခုခုလှုပ်လို့ချွတ်ထွက်သွားရင်တော့ရေချိုးရတယ်နော်အေးတာလည်းပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လဲဟိုတုန်းကတောတောင်ကောင်းတော့တာကိုတောတောင်ကောင်းတော့အေးကိုနင်းကသွားလုပ်နေရင်ကျမ်းမာရေးမထိခိုက်နိုင်ဘူးလားထိခိုက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်က15ရက်မှတစ်ချိန်ရေချိုးရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပညာရထုတ်ပြန်ထားတာနော်တစ်ဖက်ကလည်းပဲအဝတ်စားကနဲနေသေးတယ်လို့ဆိုတော့ဒီအဝတ်စားနဲ့ရေချိုးလိုက်လျှော်လိုက်ပြန်လန်းလိုက်ပြန်မိုးလိုက်ဆိုရင်ခန္ဓာလေးပျက်စီးမကုန်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့အဝတ်စားကိုလည်းပဲချိုးချင်ရရောက်ယာတိဥဒုထံကြောက်လည်းပဲဒုက္ခမများအောင်လို့15ရက်မှတစ်ချိန်ရေချိုးရမယ်လို့စီကံချက်အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာလို့ပြောအဲ့လိုနားလဲတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ပဲမိုးရအားရွာတော့သင်္ကန်းကလည်းနဲတော့သင်္ကန်းဝုတ်ပြီးတော့ရေစင်းချိုးလိုက်ရင်လည်းသင်္ကန်းတွေစိုးကုန်မယ်သင်္ကန်းတွေစိုးကုန်မြန်ရင်လည်းပဲစွန်းသားသွားတော့အဆူကြီးနဲ့အစင်ပြေမှာအစင်မပြေဘူးလေအစင်မပြေတော့ကျောင်းထဲမှာဦးသိန်းတွေကိုယ်နေကြီးပဲရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဦးသိန်းတွေကိုယ်နေကသင်္ကန်းတွေကိုကျောင်းထဲမှာထားပြီးတော့မွေးတယ်မွေးခံရတာမွေးချိုးရတာပေါ့ဘာချိုးအဲ့ဒီအချိန်မှာဓမ္မကြီးကပြင်ဆင်လို့လည်းပြီးတော့ကောင်မလေးတယောက်ပြောတယ်ကောင်မလေးသွားငါသားကိုဦးသိန်းတို့သွားပေးစွန့်ပြေးပြီးစွန့်ပြေးပြီးတော့ကောင်မလေးကတီးလေးဆောင်းမလားခမောက်လေးဆောင်းမလားမသိဘူးတီးလေးခမောက်လေးဆောင်းပြီးတော့ကြောင်းလာတာကျောင်းပေါက်လည်းရောက်ရောကျောင်းထဲမှာမနေဘူးအဘက900တဲ့လေဘာ900ဗလာကိုလုံးလေးနဲ့ရေချိုးနေရတာတွေ့ဘူးလားအေးမတွေ့ဘူးအာယုံနဲ့မှဖမ်းကြည့်ဘာမပါဘူးလဲအဝတ်မပါအဲ့လိုဝတ်မပါရတာကိုပြုံးတဲ့ကောင်မလေးကလည်းတွေ့လိုက်ရောရှက်ရှက်နဲ့ပြန်လှည့်သွားတာလေကျောင်းထဲမဝင်တော့ဘူးအိမ်လဲကြာရောတယ်မယူရတယ်မိကြီးတဲ့ကျောင်းမှာရဟန်းတော်တွေမရှိဘူးတက်ကတုံးတွေပဲရှိတယ်တက်ကတုံးဆိုတာဗလာကလုံးလေးနေပြီးတော့အစီလကလို့လည်းသုံးတယ်နော်အစီလကတွေကျောင်းရောက်နေတယ်တဲ့တက္ကမကြီးကစဉ်းစားဆင်ញံရှိတယ်လေမိုးကတအားရွာတယ်ဘုရားရှင်လည်းသင်္ကန်းခွင့်ပြုထားတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့သင်္ကန်းရှားလို့သင်္ကန်းစိုးကုန်မှာစိုးတဲ့တရားကိုငါသားကိုယ်နေသင်နေသင်္ကန်းချုပ်ပြီးတော့ရေချိုးကြတာနေလိမ့်မယ်တက္ကမကြီးကပြုံးပြီးတော့ပါပြောလူကြီးဟာစဉ်းစားရတယ်လို့ဆိုတာကိုမပြဘူးလားလူငယ်တွေပြောလိုက်ရင်ပြုံးနေပြန်ပြီးတော့စိတ်လိုလဲရမယ်မပြောရဘူးလို့ဆိုတာကိုအသိပေးတာနော်ကောင်းတာပြောတာပဲဖြစ်စေမကောင်းတာပြောတာပဲဖြစ်စေနားထောင်ပြီးတော့သိချစဉ်းစားပြီးမှအကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့အကောင်းရဲ့အဆိုးရဲ့ပြန်ပြောသင့်တယ်လို့ဆိုတဲ့မာဝကိုလည်းပြတယ်နော်မိုးလေးတိတ်သွားလို့ခဏလေးလိုက်ကြာရောဓမ္မကြီးကထားပြောတယ်ကဲသမီးတော့ပဲခုချိန်လောက်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ငါသားကိုယ်ဦးသိန်းတွေကြောင်းပြန်ရောက်လောက်ပြီကောင်မလေးကဟုတ်တယ်မေကြီးလူကြီးကခိုင်းတော့လည်းပြန်မသွားလို့ကောင်းမလားပြန်သွားပြန်တော့လည်းကလေးရဲ့စိတ်ကဖဲနဲ့ဖြစ်နေမလဲယော့နေပြီလိမ့်မယ်နော်ယော့တော့နဲ့သွားလိုက်တာဟိုကြတော့ရေချိုးပြီးတော့ကိုယ်ဦးသိန်းလေးကကြာကြာနာသင်္ကန်းတွေယုံရမ်းပြီးတော့သပိတ်လေးတွေကိုင်းပြီးတော့တန်းစီနေကြတယ်သူတို့မဟုတ်တာကြားနေတာကောင်မလေးကစိတ်တယ်ခေါင်းငါလာတော့သင်္ကန်းပါမနဲ့ငွေထဲမှာရှောင်ပြနေအခုတော့ပြင်ဆိုမဟုတ်တာကြားနေတော့သူစဉ်းစားမယ်လို့သင်ထင်တယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ပဲအခုတော့လည်းအစဉ်ပြေတာနဲ့ဦးဇင်းတို့ကွယ်တို့မတမကြီးကဆွာပက်ခံလိုက်တော့ကောင်းပြီတကမာလေးပြန်နေကွယ်တို့ဦးဇင်းတို့လိုက်ခဲ့မယ်ပေါ့အိမ်ကြီးရဲ့ရဆွာတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်လက်ထက်ကဇေတော်မှာညကျင်းရဲ့သုံးငယ်လှည့်ပြီးတော့ပုပ္ပါယုံပဲပြန်လာပုပ္ပါယုံပဲတနေ့လုံးနေပြီးတော့ပုပ္ပါယုံပဲညပဲတရားချင်းမြင်ပြီးတော့မနေ့ကျရင်သုံးငယ်ကြွားရင်ဟိုးပဲဇေတော်ပြန်ပြီးတော့နားတယ်နော်တညစီအိပ်ပြီးတော့တလှည့်စီနေတာလေအဲ့ဒီညကပုပ္ပါယုံမှာတနေ့သုံးနေညနေပိုင်းမှာဒကာဓမ္မတွေက4နိုင်ခွဲ9နိုင်လောက်ကျောင်းရောက်ပြီးတော့တရားနာကြားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒကာဓမ္မတွေလည်းပြန်သွားရောဝိသကကျောင်းမကြီးကဘုရားရှင်ကကသွားပြီးမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တော်ခုတောင်းခံခြင်းပါတယ်ဗျာဘာတောင်းလို့လဲတပည့်ရဲ့သာသနာဝန်ထမ်းရဟန်းသားမဏေတွေကိုအဝတ်သင်္ကန်းလှူဒန်းခွင့်ပြုပါတဲ့အဝတ်သင်္ကန်းလှူဒန်းခွင့်ပြုပါလို့ရှောက်လိုက်တော့မိုးဦးကာလနော်အခုကအဲ့တော့မိုးရင်းကာလမိုးရေကန်သင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်။ဘာသင်္ကန်းလို့ခေါ်လဲ။မိုးရေကန်သင်္ကန်းကိုပဲဝါတွင်းကာလဝါဥကာလမှာအလှများကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဦးတင်တော်နောက်ပိုင်းမှာဝါစုသင်္ကန်းလို့သုံးကြတယ်။သူ့ပင်မနာမည်ကမိုးရေကန်သင်္ကန်း။ဘာသင်္ကန်း။မိုးရေကန်သင်္ကန်းလူတန်းွယ်ပြုပါလို့ဆိုတော့ဘ
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအေးလူတန်းဝင်ပြုလိုက်ရင်တရားဓမ္မများလည်းပဲကောင်းမှုတော့သာသနာဝန်ထမ်းရဟန်းသာမဏေများအတွက်လည်းအဝတ်အတွက်မပင်မရတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့အေးငါခွင့်ပြုလိုက်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့တရားဓမ္မတွေပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒါတန်ခါတော်များအလှက်စုဝေးလဲပြီးတော့ရဟန်းတို့အခုချိန်ကနေစပြီးတော့တရားဓမ္မများထာမောက်ကနေပြီးတော့အဝတ်တွေကမင်းတို့လူရင်လူတန်းခွင့်ရှိတယ်အလှခံနိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်တာနော်ဝါဆိုလာပြည့်ရောတရက်နေ့ကနေစပြီးတော့တစောင်းမိုးလာပြည့်နေ့အထိမိုးလေးလာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲကတိအာနိသင်ရလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ကတိအာနိသင်ရတဲ့အချိန်ကနေတိုင်းစမှတ်တဲ့အချိန်တိုင်းခြားလေးတွေရှိတယ်နော်အဲလိုအလူခံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တရားဓမ္မများရှိရင်အလူခံနိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လေအဲ့ဒါကြတော့ပြင်ခါပတိစီဝရာလို့ခေါ်တယ်တရားဓမ္မများရှိတဲ့သင်္ကန်းပါရှိတဲ့သင်္ကန်းဘုရားရှင်လက်ထက်ကအဝတ်ပဲရှိတယ်တဆုံသာဆိုနဲ့တဆုံသာမတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသူနိုင်လောက်ရှိတာအဲ့ဒါကိုမှယဟန်တော်များကပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့ဝေးရတာနော်နောက်ပိုင်းကျတော့သာသနာတော်ထုံးလာတော့ကြည်ကျွေးတဲ့တရားဓမ္မများလည်းပဲများလာတော့အဝိကိစ္စနဲ့သူကသားတွေသူကြီးနဲ့လုတဲ့ဆောင်ရွက်နေရတာအဲ့တော့ရဟန်းတန်ကတော့များဝန်ပေါ့သွားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါချုပ်ပြီးမှဆိုတော့သာသနာဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဝန်ပုံမပေါ့သွားဘူးလားအခုတော့ချုပ်ပြီးသားသင်္ကန်းတွေကိုပူကြတာနော်ဒါကြောင့်မို့ကထိန်ခေတ်ကာလမှာကထိန်လျာသင်္ကန်းလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးအသုံးကြားဘူးနဲ့နော်အဲ့ဒါပေါ့အဝတ်သင်္ကန်းကိုဟိုတုန်းကအဝတ်ကိုလှူတာနောက်ပိုင်းကျမှသာသနာတော်ထုံးလာတော့အဝတ်အပိုင်းလေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်္ကန်းချုပ်ပြီးတော့လှူကြတာလေအဲ့ဒါတရားဓမ္မအိန္ဒိတရားဓမ္မများလှူတဲ့သင်္ကန်းကြတော့ပြန်ငါးပတိစီဝရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတောင်းခွင့်ရှိတယ်ပြောခွင့်ရှိတယ်နော်ရှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ရင်တောင်းခွင့်ပြောခွင့်မရှိဘူးတောင်းခွင့်ရှိတာတော့မှပဲတရားဓမ္မများရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တယ်တချို့ကသရတရားကောင်းတယ်ပစ္စည်းအားနည်းတယ်မရှိဘူးလားသရတရားအားကောင်းပြီးတော့ပစ္စည်းအားနည်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားဓမ္မကိုသူကထူကျင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရှောက်ထားတာပဲဖြစ်စေကမူမပြောနဲ့တဲ့ဝန်ပြီးသွားမှာဆိုလို့ဘာပြီးသွားမှာဆိုလို့ပစ္စည်းအားတော့ရှိတယ်သရတရားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိဘူးလားပစ္စည်းအားရှိနေတယ်သရတရားအားနည်းနေရင်လည်းပဲအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့လူခံတဲ့သူ့သရတရားပြတ်သွားမှာဆိုလို့ဒါရှိသွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့ပစ္စည်းအားလည်းရှိတယ်သရတရားလည်းရှိတယ်အဲ့လိုပုံပုံမျိုးကြရင်တော့အဲ့လိုပုံမျိုးကြရင်တော့ပြန်ကိုယ့်အတွက်မျှတရုံတော့ပဲအလူခံတဲ့အပေါ်လူခံတယ်တရားဓမ္မများဘက်ကရောသာသနာ့ဝန်ထမ်းဘက်ကရောဘုရားရှင်ကတစ်ဖက်မျှပြီးတော့အလယ်လန်းနေနဲ့တရားဓမ္မများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာမိတ်တော်မူထားတာနော်အဲ့ဒါကိုပဲယထာပိဗမရောပုပ္ပဝဏကွန္ဒမပောထယံပလေတိရသမထာယဧဝံဂာမေမုနိစရေစာပြုလို့မေးသွားပြန်ဒီကံတို့ကဖောက်လာတယ်နော်ဒီနေ့ဒီမှာဒီနေ့မိထားတယ်သွားပါလေပုံများလားအစဘယ်လိုလဲခုနကဦးလေးပြောလိုက်တာကာရစဘယ်လိုလဲကောင်းလဲဟမ်ယထာပိဗမရောပုပ္ပဟုတ်တယ်ကွယထာပိဗမရောပုပ္ပံဗမရောပြုဘုရေစားလုံးပြပဒုံလေးပဒုံလေးနဲ့ဥပါဒေလာလာပဲပုပ္ပံပန်းကိုဝဏကန္တံအစင်အနံကိုအပောထယံတော်မတိခိုက်စေပဲရသံအရာသာကိုအာဒါယယူ၍ကိစ္စတိယထာသွားယာတိယထာသွားနေတကယ်တော့ပဒုံလေးတွေပြားလေးတွေကပြားဝီကိုစုပ်ပြီးတော့သုံးတဲ့နေရာမှာပန်းရဲ့အနံ့လည်းပျောက်မသွားဘူးအစင်းလည်းပြက်မသွားဘူးလူလူချင်းတဲ့အရာသာလည်းရမသွားဘူးလားလူလူချင်းတဲ့အရာသာလည်းရသွားတယ်ပန်းရဲ့အစင်းလည်းပြက်မသွားဘူးအနံ့လည်းပျောက်မသွားဘူးဝုတ်ပုံ900တောင်ရောက်တဲ့တောင်မို့ပန်းလေးတွေပိုလှသွားတယ်နော်ဧဝံပမထာယုတို့ယူတုဂာမေယလူရသားများပေါ်၌မုတိယဟန်ဒီစရေကောင်းစွာမှသူကျင့်သုံးရပါပေတည်းဦးဇင်းတို့သာသနာ့ဝန်ထမ်းရဟန်းသားပြည်များလည်းပဲပြပရုံးနဲ့တူရတယ်တဲ့တရားတော်များရဲ့ပစ္စည်း၄ပါးကိုအလှခံတဲ့နေရာမှာတရားတော်များရဲ့တရားတရားစေတနာကိုလည်းမပြည့်စုံပဲနဲ့မိမိလိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာစေတနာပစ္စည်း၄ပါးကိုလည်းပဲယူပါလို့မိတ်တော်မူတာနော်အဲ့တော့နှစ်ဖက်မျှပြီးတော့နေတဲ့
ရဟန်းတော်များရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေမှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများကျင့်ဝတ်တွေမှာလည်းပဲရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ဦးဇင်းတို့ကိုဘုရားရှင်ကအလယ်လန်းကနေလိုက်ပြီးတော့သွားဖို့ရန်အတွက်မိတ်တော်မူတာတော့ဒီနေ့လည်းပဲသမီးယရနာကလေးရဲ့29နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းဆရာတော်ရှင်သီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ခြေတော်အောင်ရောက်လှမ်းပြီးတော့ဝါစုသင်္ကန်းတဏှာဖြင့်မိုးရီကံသင်္ကန်းကိုအဓိကထားလို့သီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ခြေတော်အောင်မှာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတော်ကိုသင်္ကန်းလေးချက်နှလုံးသွင်းပွားများကြတဲ့သာသနာဝန်ထမ်းရဟန်းသားမဏေသာသနာတော်ဝန်သီလရှင်အတတ်ပညာသင်ယူကြတဲ့ရင်သွေးငယ်လေးများတင်တာမှာကရောက်ရှိနေကြတဲ့ဦးဇင်းတော်မောင်မှာတူနောင်သားမျိုးများအားလုံးအတွက်လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ချမ်းသာသာဆောင်နိုင်ပါစေလို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မွန်များစွာသောဆွမ်းကဲ့ပွဲပေါ်စဉ်ကြိုခြင်းရတာအဖျားဖျားသောလူဝဲဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုဆက်ကလူတန်းကြလို့သရတကုံသီလာပန်းရှင်မြန်ပြီးသံဃာတော်များကွန်သာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတော်ကိုဦးဇင်းကအတိပိတိုက်တွန်းစကားပြောကြားတဲ့အချိန်ခါကာလရိုးစေစွာနာယူရတဲ့ဓမ္မသာဝနာကောင်းမှုဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတွေကြောင့်ဦးဇင်းတို့မဲ့ပုံနိဗ္ဗာန်ရဘာလို့ဤလို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ဘဝဆူတောင်းပန်းတိုင်စိုက်ပြီးတော့အများအတွက်အမျှဝေဖို့ရန်အတွက်မရတဲ့ပုံကိုလည်းပါမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာအများအားသုံးနေတဲ့ဆူတောင်းအမျှဝေကိုတိုက်ပြီးနဲ့လိုက်ဆိုကြဤသို့ပြုရာမြတ်ပုံညကြောင့်ဤမြသာကြီးဘေးမတိပဲရွှေပြည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရန်လမ်းကြောင်းအကျင့်ကောင်းကိုကျင့်စွမ်းနိုင်လို့သိနိုင်လို့ဤဒုမတဝါဤပုံညာကိုမိဘဆရာဆွေညာတို့အားအစထား၍အာလုံးတတဝါပေဝေပါသည်လိုရာတာ၍ရစီတော်ကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်အာဒုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်အာဒု